যারা আছেন, আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স। আ সবে মানে ওয়েলকাম এন্ড শুভেচ্ছা। আজকে রাতের প্রোগ্রামে লাগি। আমরা নরমালি সানডে একটা ডিসকাশন করতাম চাই, সানডে প্রোগ্রাম করতাম চাই। বাট আজকে আমরা চিন্তা করছি যে আমরা যেহেতু এখন খুব বিজি সময় উইকেন্ডে মানুষের শপিং-টপিং করা বা বিভিন্ন জিনিস নিয়ে বিজি, আমরা চাইছিলাম যে মানডে রাইতে আমরা একটা ইভেন্ট করি, একটা প্রোগ্রাম করি যেখানে আমরা আজকে যে ব্রেক্সিট লইয়া একটু ডিসকাশন করমু, একটু কথাবার্তা হইমু। আপনারা যে যেখানে আছেন সবাই ভালো থাকুকা, সুস্থ থাকুকা। আপনারা আমরা প্রোগ্রাম লাইক করুকা, শেয়ার করুকা। আর কোনো ধরনের কোনো প্রশ্ন থাকে, কোনো কনসার্ন থাকে, আপনারা শেয়ার করুকা। আমরা হয়তো সবসময় এটা এক্সাক্টলি উত্তর নাও দিতে পারলে আমরা হয়তো চেষ্টা করবো যে উত্তর যাতে প্রপারলি দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, বা অন্য কেউ আইনিয়া গেস্ট সকল আইনিয়া আমরা জিকাই মনে কোনো সমস্যা নাই। আপনারা প্লিজ আমরা শেয়ার করবা, আপনারা এঙ্গেজ হইবা, আমরা ওটাও চাই। তো আজকে আসলেও আমি রিয়েলি এক্সাইটেড। আজকে যেহেতু ব্রেক্সিট, আমরা মাত্র কয়েকটা দিন সময় রয়েছে। আমরা অলরেডি জানি যে কোভিডের কারণে ব্রেক্সিটের মাঠ বাক্কা স্লো হয়ে গেছিল গত কয়েক মাসও। রিয়ালিটি হইল কি যে আমরা ব্রেক্সিটের পথে এখনো মানে খুবই শীঘ্রই আমরা একটা দেশ হিসাবে ইউরোপ থেকে বাড়াই যাবো। এটা কতটুক আমরা কমিউনিটি, আমরা বিজনেস, আমরা যারা যে লাইফস্টাইল আছে, এই লাইফস্টাইলও কতটুকু ইম্প্যাক্ট করবো, কি ধরনের চেঞ্জ আনবো বা কি ধরনের ইটালি আমরা চিন্তা ভাবনা করতাম, ওটা লই আজকে রাত্রের আমরা ডিসকাশন। আজকে আমার গেস্ট আছেন, আমি দুইজন গেস্ট সোফার আইসেন। প্রথমে আমি ইন্ট্রোডিউস পাইতাম চাইমু শাহ এফ আতা বাইরে। আসসালামু আলাইকুম ভাই। শাহ ভাই, তোরা আপনার সম্বন্ধে তোরা কৌকা, আমি আরো তোরা এড করবো নে, just to give us a little bit of background of who you are. My background, I used to be a research scientist. I used to be in the restaurant trade for more than 25 years as well. I've now semi-retired from that. I'm still involved. I do a lot of chef consulting and business consultancy now as well. So I'm still involved in the sector. And that's all I can say really at the moment. That's fine. You said you're involved in 25 years. You look very young, bhai. I mean, what's the secret behind that? Thank you very much. It's you say I look young, but I think I'm older, the oldest one here. Oh, that's why is it? Okay. Apart from Moshe Bhai, who's just joined us. Moshe Bhai, who just joined us, another guest. I think we missed Rizwan because of the late days and he got engaged. So we actually got a backup guest, which is Moslek Bhai from UK Carry Connect. So going back to Shah Fatah Bhai, Shah Bhai also is a policy and strategy director for UK Carry Connect. He's also sits with the Bain Business APPG active member. So he is quite involved in the business sector to understand the movement, what centrally is happening, and how that will impact us. So we will ask him questions later on and find out if there's something that they know they can share with us and our audiences this evening. But there is Mahbub বাইরে মাবস নামে সবাই চিনেন। মাবস ভাই তুলা খৌকা, আমি ইন্ট্রোডাকশন দিবার আগে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্বন্ধে প্লিজ। Thank you. Assalamu alaikum to you, Bhai, and all you viewers. আমার নাম হলো মাহবুব নূর মাবস আমার সবাই চিনেন। I'm a business consultant. আমি business consultancy করতেছি আমার প্রায় for the last 20 years now. That's my profession. I'm a part-time civil servant as well. I work former Secretary General and one of the founding directors of the World Bangladesh Chamber of Commerce. আমি অনেক ব্যবসা আপনার ডিলিং করি আপনার between Wales and Bangladesh and various other nations as well. Also, আমি আপনার অনেক board বই, Welsh Government board বই. So I sit on the CPS scrutiny panel. I sit on the Welsh Government entrepreneurship panel, and also recently I've joined an organization called Winning Pitch, and I'm an accelerated coach for Bain businesses. So as an support side, Welsh Government through an organization, so they'll provide you with extra support. So that's my background. Business is within my blood. I've also been a restaurateur as well for the last, I think, about 10 years, and I recently sold my restaurant. I also do various other various stuff as well. So that's what I've figure of what I do.
Thank you, Mazai, for that little bit of background. Mazai হলো আমার পরিচয় এটা উনি Gulf Bangladeshi Chamber of Commerce event দেয়া বেশি পরিচয় হয়েছে. Is a very very well known place and normally he's sitting in this position hosting events. I've seen him hosting events with many of the government level, including Bangladeshi and Welsh and UK central government's level discussions and conversation. So generally he's the chair, but today we have him as a guest. And we will try to learn as much as we can the impact of Brexit, for a common man, for common business in BAME for this evening. And finally, we're going to go to Mozlekuddin, who's also a very, very known figure within the catering industry. Mozle bhai, তোরা আপনার সম্বন্ধে কিছু হোকা যেটা হয়তো সবসময় আমরা জানি না বা বুঝি না, তোরা একটু সিক্রেট হোকা আপনাদের। Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum guest. I'm founder of UK Curry Connect. I'm part of an ABBG for all party BAME business organization, and I'm also part of a few other hospitality organizations. So I work with other hospitality sector organizations to solve the issues UK hospitality industry. That's it, really. I own a takeaway and I live in Western Superman. Thank you, Mozak Bhai. Mozak Bhai is also very closely with FSB, with one of the Southwest League, as well as other organizations. Can I ask guests to keep their microphone off when we are talking about fair? Thank you. So Mozak Bhai is involved in this industry quite a lot. And through him, I've had a lot of insight into, especially small business organizations, that they're really looking for a skill shortage, training, homegrown talent. So all these sectors, he's been trying to find, a much more sustainable solution for the industry to, thrive, if not survive. So thank you, Mozak Bhai, for that. So আজকের আমরা প্রোগ্রামের কত লাগি আমরা ব্রেক্সিটে আমরা কিতা করব. So going back to my first guest, Shabai, my first question would be, আমরা তো what খবর শুনলেও বা নিউজ পেপার বা টিভি দেখলেও আমরা একটা কথা শুনি, হার্ড ব্রেক্সিট, সফট ব্রেক্সিট. তে জিনিসটা আসলে কিতা আপনি যদি আমরা তোরা একটু লেইম্যান ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা বুঝাই, আমরা ভিউয়ার কলতরে যে হার্ড আর সফট ব্রেক্সিটের ডিফারেন্ট কিতা, আর এটা আমরা কতটুক মানে left and right নিতে পারে? Just briefly, please, Shabai. Hard and soft Brexit. I don't know the full details of all the negotiations that's gone on, and depending on how you voted or what you wanted to vote for, it depends on the dealings between the EU nations, the European Union, and the tariffs that will be put on to all the exports and imports going in and out of our country. And that is essentially what the hard Brexit and the soft Brexit revolves around, okay, as well as the Northern Ireland deal as well. So it depends on how much of the rules we want to leave from the European Union, whether we want a complete no deal and a clean break, which is what a lot of people want. That's your hard Brexit. A soft Brexit is basically, we'll take some of it, but we want to keep some rules as well, with a little bit of flexibility as well, which some people won't like. So that's essentially what it is. Okay. So আমরা যেটা বুঝলাম সবাই কাছ থেকে যে হার্ড ব্রেক্সিট হইল কি মানে there's no কোনো agreement নাই, and we are basically separated as another country, as we would deal with another country. এটা ঠিক আছে নি ভাই? There will be no special relationship. সফট ব্রেক্সিট হইল কি আমরা বারাইমু ইউরোপিয়ান থাকি, বাট আমরা কিছু প্রিভিলেজ তারা কাছে থাকবো, তারারও কিছু প্রিভিলেজ আমরা কাছে থাকবো, যাতে আমরা ট্রেডিংটা স্মুথ হয়. Will that be right? আমার এটা কথা ঠিক আছে নি ভাই? Yeah, pretty much. The hard Brexit is basically no deal, where we just have a clean break, where we're completely out of the European Union, like any different country. Okay. And soft Brexit is basically we want to cherry pick all the best things and keep some of the easy aspects of the Brexit deal, and leave the rest. Okay. So that's what it is.
Okay, thank you, Shabai, for sharing that. So এটা আমরা বুঝলাম যে হার্ড সফট যে সময় মানুষ কয়, তো এটা অর্থ হইল কি যে হার্ড হইলে আমরা বেসিক্যালি পুরা কাট আউট হয়ে গেলাম, এজ ডিফারেন্ট কান্ট্রি লাইক এনি আদার দেশ। আর সফট হইলে আমরা মাঝে স্টিল একটা আলোচনা, একটা সম্পর্ক থাকবো। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন আমি মাস ভাইরে কইতাম চাইলাম, মাস ভাই, আমরা যদি হার্ড ব্রেক্সিটে যাই, যেটা এখন নিউজ পেপারে বিভিন্ন জায়গায় দেখা হলো, আমারে তিনটা পয়েন্টে হোক আর তিনটা জিনিসের উপরে যে আমরা একটা ইম্প্যাক্ট হইব, আমরা ওয়েদার আমরা ছোটখাটো রেস্টুরেন্টে এগিয়ে থাকুক আর ফ্যামিলি লইয়া থাকি, আমরা তিনটা সেক্টর বা তিনটা পয়েন্টের মাঝে what would be the difference, মানে কিতায় আমরা কিতায় চেঞ্জ দেখতাম পারি এই হার্ড ব্রেক্সিটে? আমি আপনারা খালি এক কথাই বলি, আমরা ফ্লেক্সিটা ইমপ্যাক্ট করব, তিন কথা লাগতো না, জিও তিন কথা লাগতো না। আসলে আমরা দেখি আইরাম দ্য ট্রেন্ড সিম্পল ওয়ান জিনিস, যারা জানে আমরা কেটারিং ট্রেডও আসুন, যারা জানে আমরা খাসিকারি ট্রেডও আসুন, যারা জানে আমরা গ্রোসারি ট্রেডও আসুন, প্রাইস 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 all increase, nothing else. Because the thing is, আমরা যারা জানে ডোমেস্টিক মার্কেটও যারা জানে আমরা সার্ভ করি, যারা জানে আমরা কাস্টমারে সার্ভ করি, স্ট্রেট আপনি দেখি আউকা যে সময় আমরা ব্রেক্সিট ও ফয়লা অ্যানাউন্সমেন্ট হইছে, আপনি জানেন যে আপনি অরেঞ্জ জুস 1 পাউন্ডে লইতা, ও সমান অরেঞ্জ জুস ফ্রেশ অরেঞ্জ জুস আপনি 1 পাউন্ড 20 লইরা। সো এগুলিকা ফয়লা যে সময় ব্রেক্সিট রইছে, বাদে অনেক কিছু হইব, অনেক যে সময় আপনারা যদি অনেক জানে অনেক ব্রেক্সিট যদি হার্ড ব্রেক্সিট হয় ইয়া সফট ব্রেক্সিট হয়, দেখবা না স্ট্রেট অ্যাওয়ে another 10 pence will be added on that orange juice. So kitu hise আমরা de bala tiki squeeze kora, unfortunately. And that's the main effect in terms of the domestic side of the business. In terms of the international side of the business, it's much more dramatic. So আপনি যদি একটা গুড যদি আপনার দোকানও ইয়া শপও ইয়া আপনার ফ্যাক্টরি বানায়, আর একটা যদি আপনি অনেক ইউরোপে বেচতে চাই, তে আপনি অনেক জিনিসের রাস্তা পাস করতে হইবা। ফর এক্সাম্পল, আপনি অনেক জানতে হইবা যে আপনার যে গুড চেনে আছে একটার কোড কিটা, একটা কমোডিটি কোড কিটা, নাম্বার 1। নাম্বার 2 জানতে হইবা আপনি যে আপনার যে গুড চেনে আছে একটার উপরে ট্যারিফ আছে কিনা না। অনেক প্রোডাক্ট হলো অনেক যদি লেটস সে উই গো ফর আ সফট ব্রেক্সিট, ট্যারিফ থাকতো না, বিকজ আমরা এগেইন সিমলেস ট্রাভেলিং করবো। আর যেটা সবাই হার্ড ব্রেক্সিট থাকে, দেন উই উইল অপারেট আন্ডার ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন ট্যারিফস। ওকে, সো এটার মাঝে লেটস সে ফর এক্সাম্পল আপনি সারা জনে ইয়োগার্ট বেচতা, ইয়োগার্ট ইজ ট্যারিফড আট আই থিংক এট 35 or 40% tariff from going from here to আপনার জত। সো all my friends যারা জনে ডেয়ারি ফার্মার্স হল দিন যারা ইয়োগার্ট বানাই আমরা রেস্টুরেন্ট ট্রেডর লাগি, তারা মানে ফ্রান্সও দিতা ইয়োগার্ট, তে ভাই 1 ফোন দিয়ে দিতে পারতা না, 3টা ওনে তাই চার্জ করতেই বা 1 ফোন হইছে শুনি। সো আলটিমেটলি আমরা কেতা করা লাগবে দেখুকা, যে আমি আপনারা ভিউয়ার্স করে আমরা সব ফ্রেন্ডস হলরে কইরা, আর যারা আপনার ভিউয়ার্স নাই বা অনেক ভিউয়ার্স হইবা, যারা ক্রিয়েটিং ফিল্ডে আছেন, প্লিজ 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 অনে থাকি আপনারা আরম্ভ করুক থিঙ্কিং অ্যাবাউট হার্ড ব্রেক্সিট। সেনে হই আপনারা প্রাইস ফ্রম দ্য 1st of January থাকি আপনারা প্রাইস রিফ্লেক্ট করতে হইব, দেন আপনারা কিতাব বেচার নাইলে আপনারা লসও থাকবা। অলরেডি আমরা পিপল ইন আওয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ, স্পেশালি উইথিন দ্য কেটারিং ইন্ডাস্ট্রি, I'll tell that, তারা they haven't changed their prices since the announcement of Brexit. Okay, I know a lot of people, তারা যে ব্রেক্সিটের সময় যে প্রাইস রইছে এবং প্রাইসে তারা চলরা, প্যান্ডামিকের মধ্যে ও প্রাইসে চলরা। সো দিস ইজ দ্য বিগেস্ট থিং দ্যাট দে হ্যাভ টু রিইভ্যালুয়েট এন্ড রিক্যালকুলেট। প্রাইস প্রাইস প্রাইস, দ্যাটস অল আই এম গোনা সে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ বাস ভাই, আপনি খুব সুন্দর করে এই জিনিসটা আসলে বুঝাইছেন। আমরা এটা খুবই মানে সিরিয়াস এটা বুঝার দরকার যে ব্রেক্সিট বাদে যে প্রাইস ইজ দ্য বিগেস্ট ইম্প্যাক্ট as a domestic আর ইন্টারন্যাশনালি হইব। আর এটা খুব একটা সুন্দর একটা এক্সাম্পল দিছেন, যেটা আমরা চিজের উপরে যেটা আমরা চিন্তা করছি যে দই আমরা খিলা বিভিন্ন জায়গায় বেচতাম বা আনতাম, অ্যান্ড ওটা লইয়া আরো আমরা আলোচনা করবো। আপনারা ভিউয়ার্স যদি কোনো কোয়েশ্চন থাকে, কোনো কমেন্ট থাকে, প্লিজ আমরা করবা। আমি এখন আমার থার্ড গেস্টের কাছে যাইলাম, মজদেক ভাই। মজদেক ভাই, আমরা তো এখন সাবাইয়ের কাছ থেকে শুনলাম যে হার্ড এন্ড সফট ব্রেক্সিট, মাউসভাইয়ের কাছ থেকে শুনলাম যে এটা প্রাইস প্রাইস প্রাইস। তো আপনারা তো গভর্নমেন্টের লগে বিভিন্ন অফিসিয়াল লগে মাথা আসেন, বিভিন্ন কনভারসেশনে আসেন, তো ব্রেক্সিটের ব্যাপারে আপনারা কোনো গভর্নমেন্টে আমরা কোনো ধরনের সাপোর্টের কথা চিন্তা ভাবনা করেননি, বা আমরা হসপিটালি ইন্ডাস্ট্রি কিলা হেল্প করতে পারবা এই সম্বন্ধে কিতা কোনো ধরনের ডিসকাশন বা কোনো প্রপোজাল যদি কোনটা থাকে, ইনসাইট ইনফরমেশন যদি আমরা লগে থ্রু একটু শেয়ার করেন তে খুশি হইব।
বর্তমানে ভাই সত্যি কথা কই ইনসাইড ইনফরমেশন কিন্তু নাই ব্রেক্সিট সম্বন্ধে আমরা আসলে আমরা যে পিপিজি গ্রুপ এটা হইলো গিয়া বিজনেস অর এফেক্টস যেগুলো বর্তমানে কোভিড আনছে ওটা লইয়া এবং কিছু কিছু অন্যান্য ইস্যু আছে যেগুলো আমরা একটা ডিল করতাম চাই। তো ব্রেক্সিট থেকে একটা জিনিস আমরা আলোচনা হয়েছে যে ব্রেক্সিট পরে আমরা কিন্তু স্কিল শর্টেজটা আমরা স্টিল থাকবো, যদিও ইমিগ্রেশন হইতে পর তারা সিম্পল করবো, আসলে অত একটা সিম্পল হইতো না এবং এখন রিকোয়ারমেন্টটা আরো বাড়বো গিয়া বুঝছেন নি। স্কিল রিকোয়ারমেন্ট বাড়বো, দেশ থেকে মানুষ আইতে হইলে বিভিন্ন ধরনের কাগজপত্র লাগবে, এখান থেকে ইয়ে করতে হইলে হায়ার স্যালারি দেওয়া লাগবে। ব্রেক্সিট থেকে সবচেয়ে বড় জিনিস হলো আমরা ইন্ডাস্ট্রির এফেক্ট হইব একটা, যে প্রাইস, যে একটা মবস ভাই আগেও কইছিলেন যে প্রাইস সব জিনিস আমরা কিন্তু আমরা যে ইন্ডাস্ট্রি ব্যবহার করা হয় সব তো ইম্পোর্টেড। সো ইম্পোর্টেড প্রোডাক্ট হলোর স্পেশালি ইউরোপ থেকে যতটা ইম্পোর্ট হওয়ার এগুলো কিন্তু হিউজ একটা এফেক্ট আইব, কারণ তারিফ যখন আইয়া পড়বো এটার মানে হলো মানে খাজনাটা বড় দেওয়া লাগবো। এখন তো কোনো ধরনের মানে ইউরোপ থেকে যে জিনিস আর একটা কোনো এক্সট্রা কস্ট নাই, যে দামে কিনে আনা ওর ট্রাভেলিং কস্ট দেওয়া ওর ছোট একটা মার্জিন লাগানি ওর দোকানদারে, এই ছোট মার্জিনটা লাগাইতো না, তখন ট্যাক্সটা দেওয়া লাগবো। আর ট্যাক্স পড়ে যাবো গিয়ে হয়তো 20, 30, 40, কোনো আইটেমে 50%, 100%ও থাকতে পারে। এখন 100% যদি তাকে মনে করো এখন যে টমেটোর বক্স লই আর আমরা 6 পাউন্ড দিই 5.99, 6 পাউন্ড 6.99, এটা কি 12 পাউন্ডে যাইব কি? স্পেশালি কিছু জিনিস আছে ক্যাপসিকাম, ধনিয়া, এগুলো যে আমরা ইউরোপ থেকে আনি, টমেটো আনি, পেঁয়াজ আনি, স্প্যানিশ অনিয়ন, এগুলোর দাম কিন্তু ডাবল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো এটা নিয়ে অবশ্যই আমরা চেষ্টা করবো আর যে সরকারে কি তা করবো, যদি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের লগে আমরা ডিল থাকে না প্রথম থাকি, নো ডিল ব্রেক্সিট, হার্ড ব্রেক্সিট যেটা একটা হয়ে গেলে কি আমরা কিন্তু কোনটা করার কন্ট্রোল নাই, কোনো হলে ইয়ে করার কন্ট্রোল নাই। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সবাই। জিনিসটারে দেখাইলা আলোচনা বিভিন্ন এক্সাম্পল দেখাইলা, আসলে এটা একটা বিরাট একটা চিন্তার ব্যাপার। তো এখন আপনারা তিনজনের কাছে একটা প্রশ্ন, যেটা আমি প্রত্যেককে আমি কইমু যে আপনারা তোরা আমরা কইতা যে অলরেডি একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আমরা চ্যান্সেলর দিছেন যে আমরা একটা রেসেশনের প্রতি আস্তে আস্তে যায়রা মুভমেন্ট একটা হওয়ার, দ্যাটস গোনা বি আ বিগ রিসেশন ইন হিজ ওয়ার্ডস। 300 বছরের মাঝে যে রিসেশন আমরা ফেস করছি না, ও ধরনের একটা ক্রাইসিস হয়তো ইউকে গভর্নমেন্টে ফেস করবো। খালি ইউকে গভর্নমেন্ট নাই, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিভিন্ন দেশেও ফেস করবো কোভিডের কারণে। এর মধ্যে ব্রেক্সিট, সো ইটস অলমোস্ট লাইক এ ডবল ওয়ার্মিং ফর আস। এর ভিতরে আমরা কিলা সার্ভাইভ করতাম বা কি ধরনের স্ট্র্যাটেজিক্যাল থিঙ্কিং হইব, বা দুই একটা যদি অ্যাডভাইস কোনো গাইডেন্স যদি দেন, আমরা তোরা মানে খুশি হইলাম আর আমরা ভিউয়ার করতে ইটালিয়া তোরা চিন্তা ভাবনা করলা। লেট মি স্টার্ট উইথ শাহবাই প্লিজ। Okay, yeah. Firstly, we're due a recession anyway. It tends to come usually every 10 years or so, and we've been overdue. And the situation at the moment is this is all unprecedented. We're leaving the largest market in the world on our doorstep, so no one actually knows what is going to happen for the future. Where the Chancellor is preparing everyone for a deep recession, so is the Bank of England and so on, preparing everyone for the worst news. But we won't know exactly how it will affect us until we actually cross that barrier come January the 1st. Even things like logistics, we talk about cost of prices going up, but even the logistics, I live in Sussex near the port of Dover, for them to stop every lorry going over, it takes about 30 seconds to a minute or so. Now, if there's about 20,000 lorries stuck in the port of Dover, there's going to be a queue all the way from the port of Dover all the way up to the M25. They haven't realized that. I've already seen the traffic and log jams, which I get stuck in when I go home. So little things like that people don't really see, but it will affect into logistics, distribution, and cost of goods going up as well, because there'll be delays in products. So in terms of recession, there's always a knock-on effect, normally with the financial sector, with the commodity sector, the retail sector. It will affect, but we won't know until we cross that barrier how much it will affect us. So Okay, thank you very much for a very honest and straightforward answer.
সবাই থ্যাংক ইউ আমাদের মাপসাই গেছে মাপসাই আপনি আপনার এক্সপিরিয়েন্স এই কোনটা কোকা যে একদিকে কয়রা যে প্রাইস আমরা প্রাইস বাড়াইতাম আর একদিকে কয়রা রেসেশন ওখানে আমরা কিতা করতাম আমরা তোরা একটু অ্যাডভাইস করুকা প্লিজ আমি আপনারে কই আমরা বাংলাদেশি কালচারের কথা উই আর রিসেশন প্রুফ বুঝছেন নি আই ডোন্ট থিংক এই রিসেশন আমরা কোনো এফেক্ট করবো আমি কই খেনে আপনার আমার মনে আছে যে সময় 80s রিসেশন হইছে আমার মনে আছে যে ওদের সবাই কইরা every 10 years he's actually right every 10 to 12 years we have a recession but আমি কই আমরা খেনে রিজিলিয়েন্ট আর আমরা খেনে রিসেশন প্রুফ বিকজ আমরা যারা যে প্রমিনেন্টলি যারা যে মানুষ সকল আছে আপনার আর আমার এই জন্য নেই আমরা যে পয়সা আমরা বাঁচিয়ে রাখি আর আমরা যেটা অ্যাফোর্ড করতে পারি আমরা ওটা আমরা আপনার খরচ করি সো আমরা যে কালচার জেনে আছে জেনে যারা জেনে who are not borrowing too much who are living within their means জেনে যারা জেনে মানে ফ্যামিলির জুড়িয়া রাখরা আমরা রিসেশন প্রুফ and we will be recession একটা আইবো একটা কষ্ট তোরা দিব প্রাইস দেওয়া লাগবো আমরা গরু খাওয়া লাগবো আমরা ওয়াইফ হলে বাবি হলে যে কাম করুকা পেঁয়াজ কম ইউজ করুকা টমেটো কম ইউজ করুকা বিকজ আজকাল তার দামও বাড়ছে সবটার দাম বাড়বো বাট on a serious note আমরা কিতা করা লাগবো আমরা এই রিসেশনের মাঝে অপরচুনিটি দোকানি লাগবো as well যেনে ফর এক্সাম্পল বিকজ ওজনে কোভিড যেন আমরা হিট করছে যারা যেন লেটস সে ফর এক্সাম্পল ট্যাক্সি ট্রেডও আসলা আনফরচুনেটলি তারা অমন একটা বিগ সাফারিং করছে না তারা কোনো গ্রান্ট হলো ঠিক মতে না তারা নিজে আর্নিং করতে পারছে দেই সাফার্ড ভেরি ওয়েল আমরা যেন যারা যেন ট্রান্সপোর্ট বাই হল যেন আসেন যারা যেন ট্যাক্সির মাঝে আসেন দেই সাফার্ড ভেরি মাচ হাউএভার যারা যেন উবার টুবা কররা সে ডেলিভারি ডু এন্ড অল দ্যাট দে ডুইং ভেরি ওয়েল যারা যেন ঠিকই আছে ইভেন যারা যেন রেস্টুরেন্টও আছে যারা উনা যখন সাম হু আর নট হ্যাভিং বিগ রেস্টুরেন্ট দে হ্যাভ ডান ভেরি ওয়েল আর তারা কাছে কিউমুলেটিভ ওয়েলথ আছে and a lot of my friends out there you know who you are you've got a bit of wealth stuck in your mattress which and that's good so I personally think that amra je culture je ase jene we are recession proof and we will be quite strong however what we have to realize is on ekta opportunity ase amra for example ozone goal lower recession aile what you do you buy in a recession when the price is going down not when it's going up that's when you buy so there are opportunities there but what we've got to do is actually look at our neighbors because I'm quite let's say Newport amra I'd say at least about around 40% are within the taxi industry so amra kita kora lagbo এই রিসেশনের মাঝে আর এই যে প্যান্ডামিক মানে something bit different then আমরা দেখা লাগবো যে আমরা খান্দা খাসা খেয়ে আছে to try to help them a bit more বুঝছেন মন দিয়ে সাহায্য করি দন দিয়ে সাহায্য করি আমরা খাম দিয়ে সাহায্য করি বুঝছেন because this is something that we will have to do. I'm not worried about the financial impact of recession and even Brexit because listen, we come from a land which was born in 1971. Okay, all right, was born in 1971, and look where we are now. You know what I mean? Look where we are now. We have people in top civil service. We have people like yourselves in high profile areas doing so much. You know, so much for the economy, so much for the society. So আমরা লাগি কোনো চিন্তা করি বাট যারা জেনে বড়ইং বেশি খরচ হয় যারা জেনে কইছেন জেনে না আমি অনেক ফাস্ট গাড়ি চালাই অনেক তো কেউ তো আপনার সার্ভিস দেন না they're in bit of a problem but my advice is diversify look around okay and also help your neighbor because this is the time when everyone needs some help thank you মাশাআল্লাহ ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনি খুব সুন্দর একটা কথা কইছেন যেটার মাঝে আমরা একটা হেরিটেজও একটা resilience towards challenges towards recession towards Brexit যে একটা আমরা ফ্যামিলির যে একটা সাপোর্ট থাকে সাপোর্টের আশায় বা আমরা যে ফ্রেন্ডস আমাদের লং টার্ম থিঙ্কিং করছেন ওগুলোতে হয়তো উচিলায় আমরা এটা ওভারকাম করতাম পারবো সার্ভাইভ করতাম পারবো আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হলো কি যেটা নেইবার্স আমরা একে অপরে যতটুকু পারি হেল্প করার দরকার যে যেখানে পারি হেল্প জেলা পারি আমরা করতাম খুব সুন্দর and one thing I really picked up that এটা আমিও মাঝে মাঝে চিন্তা করি যে every situation brings an opportunity and মাবসাই আশা কথা কইছেন I think this will be also an opportunity for doing something different, something destructive, something that brings widen the game a little for us. So we need to start thinking beyond just driving taxis and takeaways and restaurants. We've got to think about how else can we get involved and find better opportunities. So thank you, Masbai. And finally, Mustafa,
আইরাম ও সিমিলার কোয়েশ্চেন হইল কি যে আমরা যে ইজ একটা বাড ওয়েদার কামিং টুয়ার্ডস আস খালা একটা ক্লাউডার এইটার মাঝে আমরা কিলা বাঁচতাম এই সম্বন্ধে যদি আপনি তোরা শেয়ার করেন যেটা সবাই মাঝে শেয়ার করছেন anything positive, anything that shows us a bit of reality, any advice, please. আসলে মাহফুজ ভাই এত সত্য খাবার করলেন আমরা যে মানে বিজনেস ও সার্ভাইভ আমরা খুব রেজিলিয়েন্ট আসলে আমরা বাঙালি মানে এই ক্ষেত্রে আমরা উই বিং ফেসিং টাফ টাইমস বিফোর উই ওয়ার বোর্ন আই সাপোজ আমরা দেশ থেকে আর আমরা এই দেশের ছোট থেকে আমরা খুব টাফ সিচুয়েশনে সব বড় হয়েছি এবং ব্যবসা বাণিজ্য সবটা তো আমরা একটা চ্যালেঞ্জ আছে সবসময় একটা চ্যালেঞ্জ ফেস করি আইয়া আমার কাছে লাগে যে আমরা কমিউনিটি মানে উপরে দিয়ে উঠার হইলো আর সুযোগ হইলো যে উই হ্যাভ টু look at the time and look at কিছুটা জিনিস আছে আমরা একটু করতে হবে আগে যে একটা হয়েছিল the price accordingly from our menus to products we buy and sell বুঝছেন আমরা একটা করতে হইব ব্যবসা বাণিজ্যতে আমরা একে অন্যরে হেল্প করতে হইব একে অন্যরে হেল্প করা মানে খালি নাই যে বলে খেয়ে করে পয়সা দিয়ে হেল্প বাট কিছু কিছু সময় আছে অ্যাডভাইসের মাধ্যমে হেল্প করা যায় কারণ আমরা কিছু কিছু ব্যবসায়ী হল আসুন এখনো 100% তার মানে নতুন যতটা অ্যাভিনিউ আর বা যতটা মার্কেটিং আর বাইং সেলিং প্রাইসিং ইত্যাদি এগুলো কিছুটা মানে কিতা বাংলায় শব্দটা কয় যে এরা সহযোগিতা করার দরকার একটু করা লাগে স্পেশালি সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং যেটা আর বর্তমানে মেজরিটি লোকাল এরিয়া ইজ বিকামিং সেলফিশ ইন আ সেন্স that আজকেও আমরা দেখছি আমরা গত কয়েকদিন ধরে আমরা লোকাল কাউন্সিলে একটা ওয়েবসাইট করছে একটা করেন সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং করেন যে উই ওয়ান্ট হেল্প ইচ আদার যেটা নিজের কমিউনিটির we're asking the public to support local businesses so we want to be part of that local initiative where we are asking the people to support your local business and we need to support local businesses so forget about the big industries and the big coffee chains. Go to your local coffee shop if you want to have a coffee instead of going to big chains like Costa's. I'm not against the Costa's, but I think big companies, they will survive. They've got money. They've got, billionaires and millionaire investors. But those small businesses are the people who are going to need our support. And I think we need to actually work with local and small businesses. Oh, that's amazing. Thank you for sharing that with us. It's a very, very important point যেটা আমি to add করব ওটার লগে যেটা আমরা প্যান্ডামিকের মাঝে দেখছি যে আমরা লোকাল বিজনেস সকলতে কিন্তু হিউজ একটা সাপোর্ট করছে তারা লোকাল কমিউনিটি এটা আমি মনে করি লোকে NHS এর সাপোর্ট হোক খানি দিয়া হোমলেস সেক্টর হোক বিভিন্ন চ্যারিটি সেক্টরে দেখা গেছে যে লোকাল বিজনেসগুলা খুবই আগুয়াই আইছে এবং তারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের কি ওয়ার্কার্সরে সাপোর্ট করিয়া গেছে যেটা মানে আসলে একটা ভেরি ভেরি একটা ইন্সপায়ারিং এক্সাম্পল ক্রিয়েট করছে থ্রুআউট দ্য হোল ওয়ার্ল্ড থ্রুআউট UK and স্পেশালি ব্রিস্টল সিটিতে আমরা দেখছি যে এটা হইয়া গেছে গতিকে আমার সবাই যেখান করেছেন যে এজ এ কমিউনিটি আমরাও এটা একটা দায়িত্ব থাকে যে আমরা লোকাল যারা বিজনেস আছে তার কাছ থেকে আমরা যতটুকু পারি সাপোর্ট করতাম তার লগে যতটুকু পারি ট্রেডিং করতাম যাতে তারা বেনিফিট হয় বিকজ দে আর পার্ট অফ আওয়ার কমিউনিটি সো এন্ড অফ দ্য ডে তারা যদি পয়সা বানায় তারা ব্লেসিংস আমরা লগে শেয়ার করবো আর আমরাও এই ধরনের একটা রিলেশনশিপ বিল্ড করা আমি মনে করি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর এটা অলরেডি আমরা একটা এক্সাম্পল দেখিয়ে গেছি যেটা মানে এটা কোভিডের ইজ ওয়ান অফ দ্য পজিটিভ থিংস যে পিপল ফ্রম আউটসাইড নোওয়্যার started to have that conversation with their neighbors and their local communities and support each other. So আমরা এখন পয়লা স্টার্ট করছিলাম যে হার্ড এন্ড সফট ব্রেক্সিট দিয়া বাদে আমরা দেখলাম যে এই ব্রেক্সিটে কিলা ধরনের ইম্প্যাক্ট করবো আমরা ট্রেডিং উপরে আমরা বাজারাটের উপরে ব্যবসার উপরে এর বাদে আমরা গেলাম যে এটা তো ব্রেক্সিট খালি নাই প্যান্ডামিকের যে ইম্প্যাক্ট আইব এটা আমরা কিলা সাবাই করবো এই সম্বন্ধে আমরা সাবাইয়ের কাছ থেকে শুনলাম মাসবাইয়ের কাছ থেকে শুনলাম মুসলিম ভাইয়ের কাছ থেকে শুনলাম তো এখন আমরা যে মাত্রা চাইলাম যে মাতাম এখন লগি আরেকটা প্রশ্ন যেটা আমরা ভিউয়ার যখন করছেন যে যদি আমরা হার্ড আর সফট ব্রেক্সিট আমরা বাড়াই যাই তা আমরা ইউরোপের লগে ট্রাভেলিং করতে আমরা কি ধরনের কোনটা জানা লাগবো না কোনটা চেঞ্জ আইব নি আমরা কিতা ভিসা রিকোয়ার্ড লাগবো কি না
এই ধরনের কোনো ধরনের একটা ডিসিশন হয়েছে কিনা, বা এটা আমরা কতটুকু ইম্প্যাক্ট করবো, যেটা ট্রাভেলিং আমরা রিসেন্টলি দেখছি যে গত 5-6 বছরের ভিতরে আমরা কমিউনিটির মানুষের আস্তে আস্তে ফ্যামিলি লইয়া বা বিভিন্ন ফ্যামিলি স্টাফ লইয়া আমরা বাক্কা ট্রাভেলিং স্টার্ট করছি। এটা আগে আসিল না, বা থাকলেও ভেরি লিমিটেড আসিল। এখন আমরা বিভিন্ন দেশে আমরা ট্রাভেলিং করি, স্পেশালি ইউরোপ খান্দা থাকলে আমরা বিভিন্ন ইউরোপিয়ান দেশ সকল ট্রাভেলিংও যাই। তো এই ব্যাপারে আমি মাউসবাইরে জিগাইমু, যেহেতু মাউসবাই ইন্টারন্যাশনালি কানেক্টেড। আমরা এই ট্রাভেলিং ও কোনো ধরনের কোনটা লইয়া আমরা যে আগামী বছর যাই, এটা কোন ধরনের ইম্প্যাক্ট করবো কিনা বা কতটুকু এফেক্ট আছে, তোরা যদি শেয়ার করেন ফ্রম ইয়োর নলেজ। জয় তো থোড়া ইনফরমেশন আইছে আপনার জেনে হোপফুলি এটার মাঝে বেশি এফেক্ট হইতো না, বিকজ উই গোনা হ্যাভ 90 days visa free travel in all of Europe with journey. So that's one good thing. So আমরা 90 দিনের লাগি আমরা হলিডে লাগি আমরা freely travel করতাম পারবো all of Europe, so এটার মাঝে কোনো প্রবলেম। If we're working এর মাঝে এবং তারা একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে, that for example যারা যেন অলরেডি ইউরোপে আসোই, they can live and work there, which is not a problem. And যারা যেন ওদেশে আসোই, they can live and work here from Europe, that's not a problem. But they have to register themselves. তারা যদি ফ্যামিলি থাকতো yeah, they want to become a resident, they have to go through the appropriate policies and procedure. But holiday lagi no problem at all. Khali working on lagi একটু difficult আছে, because European policies are a bit different, everything, and it's changing time by time. But hopefully amra by the end of this next 2 weeks amra amra kila effect হইছে। But again, going back to the holiday like আমরা কোনো effect নাই, আমরা 90 days আর 90 days holiday শেষ হবো ভাই, আমরা গেলে রাখবো এক সপ্তাহ ইয়া 2 সপ্তাহ লাগি 90 days পঁয়তাল্লিশ ফ্রান্সত থাকতাম, কোনো হালাল খানি পাওয়া যায় না যদি আপনি কোনো জোট যাই। You'll only find halal food in the towns and cities, urban area, আর এবাই কোনো হানো আসলে গিয়া দেখতা জায়গা কিছু হালাল না, খালি সসিজ আর কিনা লাগে। ফ্রান্সও ডরাই যায় না বস, আমি ইউরোপও ডরাই যায় না, হালাল খানি থাকে না। সো বিয়ে হলে কইবো হালাল খাইতে হইলে দেশে যাওকা ইয়া মিডল ইস্ট যাওকা, আর যদি ফিশ আর চিজ খাইতে চাই যাওকা ইউরোপ ট্রাভেল করুকা, নো প্রবলেম। But actually, Nasim bhai, listen, what we have to do, Wales and West Milia, আমরা একটা European tour করিবা। Come on, let's go actually. That should be next agenda. You know what we should do? Post Brexit, right? Post Brexit, busman's tour, right? So we get a coach from Newport, we'll pick you guys up in Bristol, then go to Sharjah, pick it up from Dover, and off we go, gents. That's what I say, you know. Listen, 2 tickets from me. Sold. Okay. Mashallah, that sounds like a plan. On that note, যেটা আমার কইছেন যে মাসবাই যে খানির problem, I also know for a fact that Shah Tabai is also known as a chef. So if we're picking up, at least we got a chef as well with us who can do some halal cooking for us. So we got 2 chefs. We got 2 chefs. Don't forget, Mokhlis Bhai is coming as well, mate. He has got no choice. Yeah, don't forget Mokhlis Bhai is a long-time chef as well. Mokhlis Bhai is the manager now. He's a higher ranking. He doesn't get his hands dirty anymore in the kitchen. I don't want to oversee chef. So এটা লাগে ঠিক আছে। Mashallah, it's a great plan, Mabs. I really was quite ঠিক আছে। I think আপনার যাওয়া আসলে দরকার, just to go and see, and that will hopefully bring a lot more knowledge, and also maybe there's some opportunities. If there's no halal restaurants and takeaways, maybe that's something we need to look into it if there is a demand for that. So obviously that a bala opportunity, and we can exchange knowledge and share with that. ঠিক আছে, thank you. And my other question যেটা আমরা বিরো কথা কইরা, যেটা মুস্তাফার লগে again মুস্তাফা হয়তো অলরেডি তোরা টাচ করছেন এটা কি ওয়ার্ক পারমিট, যেটা আমি মাবসারকে যাইমু, আমি সবাইকে যাইমু, বাট মুস্তাফারে দিয়ে স্টার্ট করতাম চাইলাম যে আমরা তো অলরেডি দেখছি, আমরা তো গত 2টা শট করার বাদে দেখছি যে বিভিন্ন কমেন্ট আয়, সবেরও একটা প্রশ্ন যে ওয়ার্ক পারমিটের কি অবস্থা হইব, এটা কতটুকু রিয়েলিস্টিকলি কতটুকু কার্যকারী হইব, এটা কিন্তু আমরা ইন্ডাস্ট্রি সাপোর্ট দিবনি, এটা ব্রেক্সিট চিন্তা করিয়া বা প্যান্ডামিক চিন্তা করিয়া, রিসেশন চিন্তা করিয়া, এটা রিয়েলিস্টিকলি আমরা কতটুক মানে স্ট্রেংথ দিব ওয়ার্ক ওয়াইজ, এটা আমরা রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রি হেল্প করবো নি সার্ভাইভ করতে। ওগু সম্বন্ধে যদি তোরা আপনার যতটুকু জানেন এক্সপিরিয়েন্স যদি তোরা শেয়ার করেন, আমি জানি এটা ব্লাকা লম্বা মাত, তার বাদে ব্রিফলি যদি আমরা তোরা কইন, আমরা বাদে মাউসের কাছে যাইমু, আপনার সবাইয়ের কাছে তোরা যাইমু, প্লিজ মুসলিম ভাই কৌকা।
Um, work permit hilo, it depends on our যে আমরা মাতিছি যে immigration issue is going to be one of the biggest issue as soon as we get out of Brexit, which is going to be whether it's hard or soft. Immigration is something that the reason we are out of Europe. আমরা ইউরোপ থেকে বাড়ানোর মেইন কারণটা হইলো ইদেশও চায় না যে বাইরের দেশ থেকে মানুষ আইতো, গতিকে ইমিগ্রেশন যেটা তা খুব মানে তারা ডিফিকাল্ট করবো। অবশ্য যত আমরা মনে করি না সহজ বা হয় সহজ, ইলা সহজ হইতো না। এখন এক নম্বর হইলো সহজ হইতো না কারণ 25,600 পাউন্ড বেতন দিয়া বুঝছেনি একটা রেস্টুরেন্টে এখন শেফরে আপনার 3 জন শেফ লাগে বা 2 জন শেফ লাগে, এখন শেফ তন্দ্রি শেফ কুকরেও শেফ তোরা যায় বুঝছেনি, 3 জন শেফ লাগে। যদি 75,000 পাউন্ড বেতন দিয়ে আপনি একটা কিচেন চালাইতে হইলে বেশি এক্সপেন্সিভ পড়ে যায় আমরা। আর সামনে দিয়ে যে হোল হসপিটালিটি সেক্টর যে একটা এমন একটা সিচুয়েশন আইবো যে এখন তো কিছুটা মানুষ আমরা এশিয়ান মানুষও ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট আসুন যারা অপরচুনিটি পাইবা ইংলিশ রেস্টুরেন্ট কাম করা লাগে, কারণ ইংলিশ রেস্টুরেন্ট বর্তমানে 60 to 70% মানে 60 থেকে 70% মানুষ কাম করেন এরা বাইরের দেশ থেকে আইসেন, ইউরোপ থেকে আইসেন, রোমানিয়া থেকে আইসেন, পোল্যান্ড থেকে আইসেন, ও ধরনের দেশ থেকে আইসেন যারা মানে ইংলিশ যে হোটেল বা রেস্টুরেন্ট এগুলো কাম করা। এটা যদি কিছুটা আমরা মানুষ জানি দিতে আমরা সেক্টর অবশ্য এমনিও শর্ট আরো শর্ট হইয়া পড়বো। তখন দেশ থেকে আনাইতে হইলে আপনি কিন্তু একটু হায়ার বেতন দিয়ে আনতে হইব। আর এই হাই বেতন যে একটা 26,000 যদি মানে সরকারে একটা শর্টেজ অকুপেশন লিস্ট নেগি তাহলে গিয়া আবার আইতো লামিয়া 20,300 মনে হয় না 21,300, I'm not exactly sure the figure, লামিয়া আইতো। বাট 20,000 মানে 18 থেকে 20,000 ঠিক আছে একটা বেতন খাবার দেওয়া যাইব। বাট 25-26,000 দিয়া আপনি খানি খরচ দিয়া সবকিছু দিয়া একটা স্টাফ আনিয়া দেশ থেকে খুব টাফ হইব। তো আমরা ইন্ডাস্ট্রি লাগে বুঝিয়ে না খুব বড় একটা হেল্প হইব। বড় বড় রেস্টুরেন্ট যারা আছে এরা লাগে অবশ্যই নিশ্চয় হেল্প হইব, বাট ছোটখাটো ব্যবসায়ী আমালা যারা আছেন ঠিক হয়ে আছে বা ইয়ে আছেন ছোটখাটো ব্যবসায়ী লাগে হেল্প হবে না। আচ্ছা, এটা শেয়ার করবার লাগে, এটা ভেরি ভেরি একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার। আমরা বহু সময় আছে আমরা ওয়ার্ক পারমিট দেখি, বাট এটার পিছে যে ফাইন্যান্সিয়াল ক্যালকুলেশন বা সাস্টেইনেবিলিটি আমার বিজনেসের লগে মিলবো নি, আমার এটা কোনো ফিচারে হেল্প করবো না, এটা সম্বন্ধে আমরা বহু সময় ক্যালকুলেট করি না বা এটা বুঝতাম চাই না বা পারি না। তো এটা লাগে যে আপনি যেটা তুলিয়া ধরছেন যেটা আমরা আসলে মানে চিন্তা ভাবনা করা দরকার, খামোখা জিনিসটারে হাইলাইট করিয়া প্রোগ্রামটা করিয়া বহুত মানুষ আছে এরা বিভিন্ন আকারে আশা পাইয়া বাদে হয়তো হতাশা হয় বা বিভিন্ন ধরনের স্ক্যামের লগে জড়িত হয়ে যায়। তো মাউস পাইডে কইমু আমরা অলরেডি দেখলাম বাংলাদেশে এটা একটা ভেরি একটা হাইপার নিউজ, আমরা বিভিন্ন বাংলাদেশি নিউজ ও বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন দেখলাম, আমরাও বিভিন্ন কল পাই বা আমরা ফ্রেন্ড বন্ধু যারা রেস্টুরেন্ট আসেন এরা তো মানে বিভিন্ন কল দিয়ে মানুষের পাগল করিলা আর বলে ওয়ার্ক পারমিট দিলাম কা আমরা আইতাম তখন মাস ভাই কৌকা বুঝাইয়া বলে আমার বিয়ার কলতে আসলে আমরা কিতা চিন্তা করতাম আর কেনে আইতাম এটার পিছনে মানে কতটুক একটা রিয়েলিস্টিক লজিক্যালি কিতা একটা কারণ আছে ওটা আমরা পুরা শেয়ার করুকা প্লিজ। Sure, thank you. Firla, এক জিনিস আমি কই about UK Curry Connect, and আপনারা জানেন এক উদ্যোগ নিয়ে আমার মতলব ভাই নিছই, and I think I do hope যে আমরা সব একটা ব্যাকিং করি ওজনে amnesty for workers যারা জানেন illegal workers to meet আমরা যে শর্টেজ অফ স্টাফ জেনে আছে আমরা অনেক মানুষ আছে জেনে আমরা জানি ইদেশ আসো তারা কাম করা লোকে কাম করা ব্যাড কন্ডিশনের মধ্যে কাম করে আমরা সবর ডিউটি আছে যে আমরা এমপিরে লেখা করা আপনারা উদ্যোগ যেটা জেনে নিশ্চয় বহুদিন ধরে যে একটা অ্যামনেস্টি জেনে ফর দিস ওয়ার্কার্স এটা করা, বিকজ দ্যাট উইল রিয়েলি হেল্প আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি বুঝছেন, বিকজ আমরা যদি এটা অ্যামনেস্টি দেওয়াইতাম পারি দেন এটা জেনে ক্লাস অফ ওয়ার্কার্স এমনি মেইন স্ট্রিম হইতে পারবা এন্ড ইট উইল হেল্প আস ড্রামাটিকলি। সো ফার্স্ট অফ অল আমি আপনারা ভিউজ ওখানে কইম আপনারা কইম জেনে আপনারা জেনে এই উদ্যোগ নইছেন জেনে উইথ রিগার্ডস টু দিস অ্যামনেস্টি, okay, that but get these people legal status, a route to being a legal citizen, which only free na but route to, so that's the first thing to help our industry. ওজনে আমার মনসভাই কইছেন যে রিগার্ডিং যে একটা আসলে বেশি হেল্প করতে না, I agree with it, because দেখো কা সিস্টেম যেটা তারা দিছে আর তারাদের আমার ভাই হল আসই যারা আইতা হতো আমি চাই আমরা সব সিলেটি ভাই হল দেশ আইতা দেশ আইয়া ফেজর কম্বল কাটতা আর দেখতা যে আসল খাম কিতা
আমি যদি প্রাইম ভিসা থাকতাম না নি ওপেন আপ করলাম আপনারা সব আউকা বুঝছেন নি বিকজ সবার একটা ধারণা আছে যে আমি বিদেশ গেলে কাম করতে পারবো কষ্ট করতে পারবো ইয়েস অনেকে পারে অনেকে করে আর অনেকে সাকসেসফুল হয় যারা কষ্ট করে আপনি দেশে থেকে কষ্ট করতে পারবা বিদেশ থেকে কষ্ট করতে পারবা যেসা দেশে কষ্ট করতে পারবা কষ্ট করলে আল্লাহ ফল দেয় একটা কোরআনও লেখা আছে এটা হাদিসও আছে আর একটা নিজের চোখের সামনেও দেখবা আপনি প্রসেস হইল গিয়া যে অনেক দিনে পয়েন্ট বেস সিস্টেম হইল গিয়া ভেরি ডিফিকাল্ট প্রসেস নাম্বার 1 হইল গিয়া যে আপনি একটা ইংলিশ জানতে হইবা সো বাংলাদেশের অনেক কিতা কররা গ্রামে গ্রামে আমি আমার বাড়ি হইল গিয়া আপনারা জানেন সাতক গোবিন্দগঞ্জ আমার গোবিন্দগঞ্জ একটা স্কুল তারা খুলছই রিসেন্টলি ও জেনে ক্যাটাগরি বি জেনে আইএলটিএস টেস্ট দিবার লাগি আমি আমার এক দুইজনের ভর্তি করাইছি আপনি স্টেক হোল্ডার নিটার জি আপনি স্টেক হোল্ডার নিটার জি না ভাই আমি কাস্টমার সো আমি আমার একজনের ভর্তি করাইছি অনে ইচ জেনে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স ইউজুয়ালি দাম হইল 5000 या 6000 টাকা বিকজ ইট হইল যে কিতা 2 মাস না 3 মাসের কোর্স ইকটা তারা নে 13000 টাকা গ্রামও 13000 টাকা কাম অন ম্যান বুঝলি বাট ইকটা তারা একটা ব্যবসা করে দিচ্ছে সো অনেক কিছু হইছে আর আমি আপনারা ভিউয়ার রিকোয়ারমেন্ট স্পেশালি আমরা যারা বাংলাদেশে যারা আছেন আপনারা সতর্ক হয়ে থাকুন বি ভেরি কেয়ারফুল বিকজ মাইন্ডে আপনারা অনেক জিনিস হল হইব যে তোমার অন্য দিলাইমু তুমি আমার 5 লাখ টাকা দিলাও 2 লাখ টাকা দিলাও 10 লাখ টাকা দিলাও বাই হল বই নকল যদি 10 লাখ টাকা দি তুমি বিদেশে যাও কিন্তু এই 10 লাখ টাকা দেশ লইয়া একটা দোকান লো না দোকান একটা চালাই না এখানে আপনারা ইয়া আপনারা আর কোনো ব্যবসা করেন না একটা প্রোডাক্ট লইন না এখানে একটা ফ্যাক্টরি শুরু করেন না 10 লাখ টাকা দিয়ে আপনাদের নাইতে এই দেশও আর এই দেশও আইয়া যেন 10 লাখ টাকা যেন রিটার্ন করতে কত লাগে সো নাম্বার 1 হইল গিয়া যেন দিস ইংলিশ টেস্ট নাম্বার 1 নাম্বার 2 ব্যারিয়ার হইল গিয়া আপনার কাছে আপনি দেখাই তুইবা যে আপনার একটা এক্সপেরিয়েন্স আছে তো অনে আপনি যাইতই বা হোমওয়ার্কের কাছে যে ভাই আমার একটা সিটি লেখা দরকার তাহলে আমি যেন আপনার কাম করতে তো সহ্য মিছা মাতিয়া হেই কইবা ঠিক আছে ভাই দিমনি আপনার 50,000 টাকা দিলেন যান হ্যাঁ তো বিচারা বানাইলে 50,000 টাকা আপনার কাছে কি রাইট ওনে আপনি 4G সিটি লইয়া আইলা তারা আপনারে ফোনও ইন্টারভিউ করবো যে আপনি কইরা আপনি অমুক রেস্টুরেন্টে কাম করছই তো তারা বাদে কিতা করে অমুক রেস্টুরেন্টে তারা ফোন করিয়া তারা জিজ্ঞাসা করে তোমার কি কি ডিশ আছে তো তারা কইব যে না আমরার তো আছে বাই টাই স্যুপ তো তারা ফোন করে জিজ্ঞাসা করবো যে ভাই টাই স্যুপ মাঝে কিতা আছে ও সময় আপনি ওইটা ফুটকি চিরা আর ডাইল ভাজি ওই কিছু আপনার আর পয়সা দিন সো ওই লেগে সেকেন্ড থিং ওই লেগে আপনারা লাগবো যে হ্যাভ টু ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স দেন ইটস দ্য জব হিয়ার তারাও দেখাই তুইবা যে জব রাইট আছে নি বাদে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতেই বা অ্যাপ্লিকেশন ফি ডাইলে হারলে দে স্টিল তারা কইতে পারবো যে আপনি রিজেক্টেড সো দেখো কত লম্বা রাস্তা এই জিনিস আমরা হেল্প করবো নি ডেফিনেটলি নট এই জিনিসে অনেকে পয়সা বানাইবেনি বাংলাদেশও জিও বানাইরা বুঝছেন নি আউকা আমরা সাইড ওনে মিলিয়া স্কুল খুলি একটা বুঝছেন নি আপনারা 2 শেফ আছই আর আমি আছি আর নাসিবে আপনি আছই বালা পয়সা বানাই মুনে আর প্রফিট বানাইলে আল্লাহর কাছে দিতে ডোন্ট ওয়ারি বাট আনফরচুনেটলি দ্যাট ইজ হোয়াটস হ্যাপেনিং আর আরো জিনিস আছে যারা জানে আমার মুখলেস ভাই আর সবাই এগ্রি করবে বিকজ তারা গভর্নমেন্টের লগে চলই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের লগে চলই আমরা যারা যেন রেসপন্সিবল আছি প্লিজ প্লিজ আপনারা এই যে স্কিম তারা দিছে একটা রেসপন্সিবলি ব্যবহার করুক আপনি আনুকা আপনার ভাই ভাতিজারে নো প্রবলেম আপনি আনুকা আপনার বাগ নাইতে নো প্রবলেম বাট রেসপন্সিবলি করুন যান আর যারা যেন অভদ্র ভাবে যেটা করবা এটা আমরা রে খাটবো যেটা লাস্ট ওয়ার্ক পারমিটে খাটছে লাস্ট ওয়ার্ক পারমিটে যেটা যেন খাটছে তারা সই হয়েছে যেন দেখো আপনারা চুরি করছেন অনেকে পয়সা লইছেন মজবুরি মাঞ্চর গেছে থাকে অনেকে 10 লাখ 15 লাখ করে লইছে আর মানুষে খান দে না দিতে পারেন না এর জন্য তারা আমরা হি সুযোগ দেন না হুনকা আমরা ই দেশের খুব প্রোডাক্টিভ সোসাইটি আমরা বাংলাদেশের যে কমিউনিটি আমরা অনেক প্রোডাক্টিভ আমরা অনেক ট্যাক্স দিই তো আমরা যে ট্যাক্স আমরা রেসপন্সিবিলিটি আছে তারা আমরা আরো সুযোগ দিব বাট আমরা হলা মিলিয়া চলা লাগবো আর ইনশাআল্লাহ আশা করি আমরা চলমু বিকজ আমরা যে জেনারেশন হয়ে আইছি উই আর ডিফারেন্ট দেন আওয়ার আঙ্কেলস জেনারেশন So I'm hoping that we all do things. আমরা সবটাই সুন্দরভাবে করলে আরো আগে আইমু বাট ইয়েস মুখলেস ভাই লাগে আমি এগ্রি একটা হেল্প করবো নি জি না প্রসেসিস কতটা আছে ইয়েস মানুষে পয়সা বানায় রানি ইয়েস আমরা সবাই দাঁড়িয়ে খেয়ে বানাই না বুঝছো নি আমরা সবাই দাঁড়িয়ে খেয়ে বানাই না থ্যাংক ইউ
না থ্যাংক ইউ মাস ভাই, আপনি খুব সুন্দর মানে রিয়ালিটি যেটা Can I can I say মাউস ভাইয়ের কথার উপরে আসলে আর একটা কথা মনে হয়েছে যে যারা জেনুইন ভাবে এই দেশ মানে যারা জেনুইন ভাবে বাইরে কাজ করতে চায় ওয়েদার ও দেশ হো কানাডাত হো আর ইয়েত হো এরা লাগি কিন্তু অপরচুনিটি আছে আর এই অপরচুনিটি লাগি কিন্তু দালাল ধরা লাগে না। অল দে হ্যাভ টু ডু যদি লেখাপড়া থাকে প্রকৃত ইও থাকে তাহলে সুযোগ আছে তারা লাগে। বর্তমানে আমার কাছে গত কয়েকদিন আগে এখন মানে হসপিটাল থেকে একজন আইছে, একজন ডাক্তার, তো তারার বর্তমানে আমরা হসপিটালেও তারা মানুষ লইতো স্যার যে জানা মতো কোয়ালিফাইড নার্স আসেনি, ইভেন কর বাংলাদেশে থাকলে অন্যান্য দেশে থাকলে আমরা রাখতাম পারবো, বুঝছেন, বাট দে হ্যাভ টু বি কোয়ালিফাইড। এখন প্রকৃতভাবে যদি কোয়ালিফিকেশন থাকে তাহলে চাকরি এখানে ই দেশ নাই, অন্যান্য দেশ হো, ইউরোপিয়ান দেশ হো, কানাডাত হো, আমেরিকাত হো, বর্তমানে ইয়ত লর। বাট মেইন জিনিসটা হইলো আমরা জেনুইনলি প্রকৃতভাবে কাজ শিখার দরকার এবং কাজ করার দরকার। আর প্রকৃতভাবে করতে পারলে আমার গত কয়েকদিন আগে এখন লোকে দেশ মাত হইছে মাস্টারি করুন, মাস্টারি বলতে তাই নইলে গিয়ে একটা কলেজের প্রফেসর, বর্তমানে কলেজের প্রফেসর কিন্তু কইছেন যে প্রাইভেট টিউশন মিলাইয়া, বুঝছেন, সরকারি বেতনটা বাংলাদেশে যদিও কম হয়, তো প্রাইভেট টিউশন আর এক্সট্রা যে খামগুলো থাকে আর ওগুলো মিলাইয়া 1,20,000 টাকা মাসও কামাইতে পারেন দেশ। এটা তো না আভারেজ ওদের শুরু স্যালারি 1,20,000-30,000 টাকার উপরে তো ওদের শুরু খামাইরা না। তো জেনুইন ভাবে যদি করা যায় না তো অবশ্য পথ আছে। এই দেশে ভালো 5 স্টার হোটেল হলো 70-80,000 পাউন্ড বেতন দিয়া, বুঝছেন, স্টাফ রাখে যারা ইন্ডিয়া থেকে আয়। কিতা লাগে আমরা বাংলাদেশ থেকে এটা 5 স্টার হোটেল আইতে পারেন না? কিতা লাগে আমরা মানে বাংলাদেশ থেকে মানুষ 5 স্টার হোটেল খালি এই দেশও নয়, দুবাই যেতে পারেন না, ইয়ত যেতে পারেন না। এগুলো কিন্তু বেতন ভেরি হাই বেতন, পৃথিবীর যে কোনো দেশে দরকার। স্পেশালি এখন তো হসপিটালিটি চায়না যে অবস্থা আরে ওই যে মানে বড় বড় হোটেল যেটা আছে এটা ভেরি হাই স্যালারি দিয়া দেয়। তো আমার কাছে আমার অনুরোধ থাকবো আমরা দেশে, বাইরে দেশে যাইতে ঠিক আছে, দের ইজ নো হার্ম ইন মানে চিন্তা করার লাগে যে বারা দেশে যাইতাম, বুঝছেন, বারা দেশে যাওয়াটাও ভালো, মানে একটা অভিজ্ঞতা, আসলে বহুত জিনিস শিখা যায় এবং টাকা পয়সাও কামানি যায়। আর দেখুন যেন সমান পয়সা দেশও কামাইলে আর বারা দেশও কামাইলে বারা দেশও বাঁচানি যায় বেশি, দেশও বাঁচানি যায় না, এটা আমিও মানিয়ে নেই, বুঝছেন। ওই সমান 1,00,000 টাকা ও দেশও ভাইয়া যদি কাম করেন, দেশও ভাইয়া এই দেশে দেবাই 80,000 বাঁচাইতে পারবো, বাংলাদেশও 20,000 বাঁচাইতে পারতাম না। তো এটা স্বাভাবিক থাকে, বুঝছেন। পাড়া দেশও যাইতে হইলে কিন্তু প্রশিক্ষণ নেওয়ার দরকার যে আমরা কোন কাজে যাইতাম এবং ও কাজটা থেকে আমরা ম্যাক্সিমাম কত উদ্ধার করতাম পারি, কত বেতন পাইতাম পারি, বালা একটা হোটেলও কাজ করতাম বা বালা একটা রেস্টুরেন্টও বা বালা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মও বা অথবা নার্সিংও। বাংলাদেশ থেকে কিন্তু খুব কম নার্স সকল কোয়ালিফাইড হইবে এই দেশে হওয়া লাগে। বাংলাদেশের নার্সের অভাব নাই কিন্তু, বাট ওই যে শিক্ষাটা দেওয়ার জেলা মানে মাহবুব ভাই কইছেন, মাহবুব ভাই কইছেন যে গ্রামাঞ্চলও নানি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আর কি এখন ইংলিশ টেস্ট, বুঝছেন। বাট IELTS 6.5 এর নিচে হইলে তো তোমার এলাও করতো না, ইন্টারভিউ তো যাইতো না তারা, বুঝছেন। এখন IELTS 6.5 কজনের আছে, কজনের দেখাইতে পারবা যে 6.5 আছে IELTS মিনিমাম একটা হইল রিকোয়ারমেন্ট। থ্যাংক ইউ ভাই, মানে আঙ্গুল তুলা দিবেন তানে কইছে চ্যানেল আছে 6.5 এর, আমরা শুনি তোরা পয়সা দিলে 6.5 বিল বলি উনকা আরো কিছু আমি অ্যাড করি, মফিজ ভাই কান রিয়েলি ট্রু হইছে। আসলে আমরা যারা বাংলাদেশের ইউথ সকল আসই, আমরা ছোট ভাই সকল আসই, বাতিজা সকল আসই, আপনি যদি আসলে আমরা কি হইছে আমরা যে বাচ্চা চাইতে আমরা পয়সা দিয়া দেশও দিয়া নষ্ট করছি, নষ্ট কিতা করছেন যে উই আর ভেরি কমফর্টেবল। আর আমি হইলাম গিয়া হোমুকর বাতিজা, আমি হইলাম গিয়া হোমুকর ভাই, তা আমি আর কাম করবো কিলা, হাউ ক্যান আই লুক ফর প্রফেশন, আমি একটা চাকরিজীবিত থাকবো কিলা। তারা একটা বুঝে না যে আমরা সবাই একটা চাকরিজীবিত থাকি, আমরা সবাই একটা ব্যবসা থাকি জড়িত। যে সময় আমরা আলটিমেটলি আমরা যে থিঙ্ক, স্পেশালি আমরা গ্রেটার সিলেট ডিস্ট্রিক্ট যে সময় আমরা থিঙ্কিং বদলি যাব আপনার, যে আমরা যে প্রফেশন তুকানি, আমরা যে বুঝি যে আসলে চাকরিজীবিত যদি আমরা কাজ করি এইটা মানে একটা নিন্দা জিনিস না, একটা বালা জিনিস। আমরা দেখো আমরা সিলেটে আরো উন্নতি হইব, বুঝছেন। এন্ড ইয়েস ও জনে আপনার জন্য কইরা জনে সার্টিফিকেট আছে নি ভাই, মিলবো ভাই, বাংলাদেশ আছে সপ্তাহ মিলবো, যেটা চাই না আপনি, বুঝছেন, এখানে কোনো প্রবলেম নাই। বাট on realistic note, we have to আমরা প্রফেশনের ভিতরে আমরা একটু কারো আগুয়ে দেখা লাগবো। নার্সিং প্রফেশন
আমরা নার্সিং হলো দেখো কাজে কোন মানুষ একটা টুকরে চলে মানুষে বুঝে জেনে না তারা তো এটা বেঙ্গলি মানুষ তারা তো এটা লো ক্লাস খাম না এটা লো ক্লাস খাম একটু একটা প্রফেশন বুঝছো নি সো মানুষে বুঝোই না সো আমরা জেনে যারা জেনে বাইবাতি যা হলো আসইন যারা বাকি তারা জেনে আসুন যারা জেনে তারা চাই শিখতো দে শুড ডু ইট ওটার মাঝে একটা জো আছে আর সায়েন্স আমরা সায়েন্সের উপরে একটু আরো একটু গর্বিত আমরা চিন্তা করা লাগবে যে জেলা জেনে দেশ আঁকবো আর কি আমরা সায়েন্সের মুখে একটু দেখা লাগবে because that's very important and it's very important for Europe and the UK তারা স্যার আরো সায়েন্টিস্ট হল আইতো তারা স্যার যারা জানে কেমিক্যালস জানে যারা জানে ইঞ্জিনিয়ারিং জানে যারা জানে কম্পিউটিং সায়েন্স জানে বুঝছো নি তারা তো স্যার না খারিয়া লাইতো আর বুঝছো নি সো আমরা থিঙ্কিং বদলানি লাগবো যারা জানে আমরা ছোট ছোট তারা একটু চেঞ্জ করা লাগবে আচ্ছা থ্যাংক ইউ বস ভাই ওইলা আমরা আসলে মানে খুব সুন্দর একটা আলোচনার মাধ্যমে আমরা বাক্কা নিয়েলি 1 ঘন্টা লাল হয়ে যায় আমরা কিছু মিনিট হয়েছে আমি ফাইনালি সাবাইর গেছে কি তোরা উনতাম চাইলাম the question is the work permit সম্বন্ধে আপনার what is your outlook on this or what do you think will this bring any benefit or will this gonna actually create problem for us in the near future? Problem for who are you asking? As an industry, as a business, as an industry, as a community, would that give us a bad? Will some of us abuse the system? আমরা short term চিন্তা করিয়া হয়তো কিছু মানুষের উঠবো বা বিজনেসও দেখাইমু বাদে গিয়া আমরা same problem face করবো যেটা already মাঝ ভাই কইছেন যে there's a number of people that doesn't have a document because they couldn't renew their work permit or they couldn't extend their visas for various reasons. And like the same scenario about repeat hormone na are we going to actually make this work for us? It's difficult to say until we go through the whole system. There's going to be some bad apples that will abuse the system, like there were in the past, which eventually led to the whole system being shut down. And there are also people genuinely bringing people over to not only better their own business, but also better the individual's life who's coming over. At the end of the day, we have to encourage people to come over from our country to give them a better life. That's why our father's generation, the previous generation, they all came over to make a better life for themselves, and we are the product of their success, if you like. But yes, we are a new generation, but we still have to remember the old generation are still alive, and some of them will be using old mentalities sometimes to bring their batizas and bagnas over as much as they can. But we have to allow and focus on why we're bringing them over, whether it's for our industry or whether it's for our own family betterment. So we won't know until, how many visas. There could be tens of thousands of visas. How many of those will be genuinely for the industry that they're coming over? How many will be abused, where people have been rinsed or sold their land? The amount of money that's being spent by these families to come over here. Mabs Bhai said, that money can be quite easily put into a business over in Bangladesh. Oh. And if anything, Bangladesh is recession-proof. This is one of the few industries, the countries that has got a growth economy. Everywhere else in the world is on a downward trend. Oh. India, Bangladesh, China, everyone's making money over there. Acha, I'm gonna stop you there because I have another question that one of the viewers is asking, and same question I'm going to repeat to Mosdek Bhai as well. So, মানুষে কয়রা যেন 15 লাখ 20 লাখ টাকা দিয়ে এই মুহূর্তে ওয়ার্ক পারমিট অলরেডি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিকিওর মানুষে বিডিং করেন মানুষ এটা লইয়া বাক্কা পেরেশানি করেন বা বুঝেন না ডিপোজিট দেওয়া আরম্ভ হয়ে গেছে তো হোয়াট অ্যাবাউট same chef hall, what happens if they come as a student? আইয়া কি তা ওদের সব কোনো একটা কোর্স করা যাইব নি যেটা করলে ও প্রফেশনাল উপরে তারা হয়তো কোনো ধরনের কোয়ালিফিকেশন পাইব যে কোয়ালিফিকেশনে তারা হয়তো অপরচুনিটি দিব কাম করবার? Would that route be a better route, and would that make sense that if you really want to become a chef in England, want to become involved in the catering industry, instead of coming directly for work permit, you actually come as a student and learn the trade, and then you get a job in England? It's a possibility need this route. So they have to share and then I'll go down to Mobs and
and Moslek Bhai. And let's make this a little brief, if possible. আমরা সময় আস্তে আস্তে short হয়ে যায়. Okay, as far as I'm aware, you still have to meet the points-based system criteria. So you still have to meet the English language. You still have to find a course that you'll be accepted on. That is one of the main things. So if you're a chef, whether you can find the right qualification, and there's got to be meet the point system as well, that will accept you, get a college acceptance, that will contribute towards your points. So at the moment you've got to make 70 points. If you 10 is language, 10 is Experience. So once you get there, then there's a possibility of transferring over for a visa extension, possibly. Okay. Thank you, Shabai. Maspai, what about that? What about Wales government? Is there any courses they can come as a student? And of course, bade qualification or bade opportunity. Either on a crew route, a mutase kina, if there's any in your knowledge, if they share for কেটারিং এর সম্বন্ধে আমার নলেজ একটু কুইক আছে আপনার ইনোর মাঝে আমার মোখলেস বা শাহবাই উইল হ্যাভ বেটার নলেজ বাট ইন টার্মস অফ রুট আমি সব হইম জানি ইয়েস গো থ্রু দ্য স্টাডি রুট দ্যাটস দ্য বেটার রুট দেন দলারে দেওয়া 15 লাখ টাকা দিতে থাকি আপনি স্টাডি রুটও যাই যারা রেপুটেবল ইউনিভার্সিটি হল আসই বুঝছেন তারা আপনার কাছে কোনো কমিশন নেয় না তারা খালি আপনার কাছে ফি নেয় প্লাস তারা বার্সারি দেয় as well সো আমি পোস্টমোস্ট ইউনিভার্সিটি লাগি কাজ করি তারা বার্সারি দেয় আপ টু 2,500 to 3,500 to every student বুঝছেন আরো বিভিন্ন ওয়েলস ইউনিভার্সিটি হল আসেন as well so that's the route I would say to take আপনার বার্সারি কিটা একটু বুঝাই করবেন আমরা বিভিন্ন বাংলা অডিয়েন্সের লাগি আচ্ছা বার্সারি হইলে গিয়া তারা লেটস সে একটা যদি যে ফিস থাকে আপনার লেটস সে 12,500 পাউন্ড ফি তো বার্সারি হইলে একটা গ্রান্ট দিব তারা জেনে বাংলাদেশও লাগি দেয় খালি তো বাংলাদেশে গেলে তারা জি হয় এখন 2,500 পাউন্ড তারা গ্রান্ট দেয় খালি বাংলাদেশও লাগে অনেক ইউনিভার্সিটি দেয় তো এটা দিলে আপনার অনেক কোর্সের ফি আইবো খালি 10,000 পাউন্ড বুঝছেন তো অনেকটা হেল্প হচ্ছে ওটা হইছে বার্সারি প্লাস আরো যে সময় উদ্দেশ্য হারলে স্টুডেন্টে আরো একটু স্কলারশিপ পাইতে পারে ইয়া ছোট ছোট গ্রান্ট হল আছে লোকালি বা তারা লোকালি দেখতে বুঝছি ওকে থ্যাংক ইউ এটা ভেরি ভেরি একটা ভ্যালিউ অ্যাড করছেন আমরা কনভারসেশন ফাইনালি মোসলেক ভাই গেছে ফাইনালি যে তুরা কইন যে ইদেশা ইয়া কোর্সটা কেউ কিন্তু করতে পারবো না ইনস্টেড অফ ডাইরেক্টলি ওয়ার্ক পারমিশন নাই না এটা হলো সবচেয়ে ভালো ফলকারী মানে আপনি যদি লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর যে কোনো দেশে যান দেশেও মানে প্রকৃতভাবে লেখাপড়া করেন যদি এটা হলো সবচেয়ে ভালো ফল যেটা থেকে আপনি একটা রেজাল্ট পাইবেন এন্ড অফ দ্য ডে বা একটা কোয়ালিফিকেশন থাকবে এবং এই কোয়ালিফিকেশন থেকে একটা সার্টিফিকেট এই দেশে যদি আপনি হসপিটালিটি সেক্টর পক্কা বা অন্যান্য সেক্টর আপনি ওটা দেখতে হবে যে আপনার লাইফও কিতা করতা মানে চাকরি কোনটা করতা এখন যদি মনে করেন কাইয়া বাংলাদেশ থেকে মনে করেন যে কোনো রকম যদি ঢুকি যেতাম পারি আর রেস্টুরেন্টে গিয়ে কাম করতাম রেস্টুরেন্টও ওয়ার্ক পারমিটে যাইমু টাকা অতিরিক্ত অ্যাডভান্স দিয়াইমু এজেন্টের টাকা দিমু বা অন্যান্য পদ্ধতিতে দিমু ই দেওয়াটা কি আমি মনে করি ছাত্র হিসাবে কলেজের পয়সাটা দিয়া আইয়া লেখাপড়া করিয়া এই দেশে কিন্তু নতুন একটা মানে খুব সুন্দর একটা বার করছে যে যারা এই দেশে কোয়ালিফিকেশন লই বা ও দেশে লেখাপড়া করিয়া এরারে কিন্তু 2 বছরের লাগে প্রথমে এমনি ওপেন ভাবে জেলা সৌদি দুবাই যে ওপেন ভিসা হন ও ধরনের একটা খাস করার মানে সুযোগ দিব এর পরবর্তীতে আপনি যদি ওয়ার্ক পারমিট পাইলেন তো এখন আপনার যদি কাজও বলা তখন তো নিশ্চয় যে চাই ওয়ার্ক পারমিট দিয়া রাখবো আপনার যে খাস যারা এমপ্লয়ার আছে তারা দেখবো যে আপনি কাজও বলা ঠিক আছে আপনার একটা ওয়ার্ক পারমিট দিয়া তারা রাখবো তখন আপনি অটোমেটিকলি থাকিস দেওয়ার না আর স্টুডেন্ট হিসাবে আইয়া যদি আপনি ফ্যামিলি থাকলে ফ্যামিলি লোকে আনতে পাররা যখন খাস পাই লিবা তখন লগালগ তা আপনি আপনার ফ্যামিলিও লগে আন লিতে পাররা তো চিন্তা করো ইতে আওয়া থেকে আইয়া 2 নম্বর হওয়া থেকে মানে 2 নম্বর ভাবে আইয়া অবৈধ হওয়া থেকে বৈধ ভাবে যদি 2 টাকা বলনো যায় কি আপনি আইনত ভাবে আওয়া সবচেয়ে বেস্ট হয় কারণ তখন বৈধ ভাবে আপনি আপনার সারা ফ্যামিলিরও আনতে পারবা এই দেশে সেটেল হওয়ার একটা সহযোগিতা আছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আসলে এটা ভেরি ভেরি একটা মানে এন্ডে আমরা একটা ভেরি একটা সাবজেক্ট আছি আপনারা যারা আসেন আমরা ভিউয়ার যারা বাংলাদেশও বা দেশও আসেন যারা কুটুম ক্যাশ আসেন আপনারা যে আইতে চাইন এটা খুব সুন্দর একটা জিনিস আইয়া নিজে একটা জিনিস কোয়ালিফিকেশন শিখলে বুঝলে যে কোয়ালিফিকেশনটা আছে এটা কেউ নিতে পারতো না
আর এই কোয়ালিফিকেশন থাকলে আপনি লন্ডনের মতো জায়গা যদি কোয়ালিফিকেশন থাকে আপনি এই কোয়ালিফিকেশন দিয়ে খালি লন্ডন নয় আপনি দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে আপনি কাম করতে পারবা নিজেও গিয়ে একটা হয়তো হোটেল বা বিভিন্ন ব্যবসা বাংলাদেশে করতে পারবা করিয়া আপনি রাইজ করতে পারবা সো ওইটা একটা ভেরি ভেরি একটা ভ্যালিড পয়েন্ট যেটা আমি থ্যাংক ইউ করবো আমরা আসলেও মানে খুব সুন্দর আলোচনার মাধ্যমে আমরা একবারে প্রোগ্রামে এন্ডে আইছি আমরা আশা করবো যে আমরা এটা লইয়া স্টিল আগামী কয়েক সপ্তাহ আমরা এটা লইয়া ডিসকাশন করবো আমি রিয়েলি অশেষ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আমরা গেস্ট শাহ এফ আতা বাইরে মাবস বাইরে মোসলেক বাইরে আমরা লগে জয়েন হইবার লাগি আর ভিআর অকলতে কইমু যে আপনারা খুব সুন্দর সুন্দর কমেন্ট দিচ্ছেন খুব সুন্দর সুন্দর কয়েকটা প্রশ্ন করছেন আমরা এটা লইয়া আরো ডিসকাস করবো এটা এক অপোজিটে সম্ভব নয় আমরা স্পেশালি ওয়ার্ক পারমিট লইয়া আমরা যত ব্রেক্সিট কাছে যাইমু বা আমরা ওভারকাম করবো আমরা কিছু তত ক্লিয়ার পিকচার আইবো আমরা বিভিন্ন সম্বন্ধে ক্রাইটেরিয়া সম্বন্ধে আরো তোরা নলেজ ভালো হইব যেটা আমরা আপনার লগে শেয়ার করবো আপনারা প্লিজ গভর্নমেন্ট গাইডলাইন অনুসারে থাকুকা স্টে সেফ স্টে ওয়েল আমরা অলরেডি একটা খবর পাইছি যে লন্ডনে অলরেডি একটা লকডাউনের মতো হয়ে গেছে টিয়ার 3 দিলাইছে আপনারা প্লিজ সেফে থাকবা আর প্লিজ ফলো করবা গভর্নমেন্ট গাইডলাইন্স আমরা হলিডের সময় আমরা আসলে বাঙালি সকলতে এশিয়ান কমিটির বহুত ফ্যামিলি সকল ইনভাইট করি ঘরে বিভিন্ন ধরনের মিক্সিং করি আমরা এই খেয়াল রাখবো যে আমরা এটা মানে উইথিন দ্য গাইডলাইন ফলো করে করতাম সব আমরা মিলিয়া যদি তা রাখি দেখবা নেক্সট ইয়ার আমরা বহুত আমরা মিস করবো বহুত আমরা মাঝে থাকতা নাই এখনো বহুত মানুষ হসপিটালে আসেন বেমার আসেন বৃষ্টি হলেও 2-3 জন ফ্যামিলি আসেন খুব অবস্থা খারাপ সবাই লাগে দোয়া করবা আমরা লাগে দোয়া করবা থ্যাংক ইউ গেস্ট সকল আসসালামু আলাইকুম গুড নাইট